नमस्कार दर्शक बंधु आज जुलाई मास 23 तारीख गुरुवार आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण खबर आउ देश दुनियार सबु बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। आ पूर्व चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु प्रतिदिन एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तबे आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुरिक उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर रहिछि फाइल हला गायब परिला पांड्यान को अरुआ कैपिटल थानारु गला नोटिस 25 रे हो हाजर। मुख्यमंत्री को कार्यालयरु दुईटी गुरुत्वपूर्ण तदंत कमिशन फाइल गायब हेबा घटना रे टीके पांड्यान को नोटिस जारी करिछि भुवनेश्वर कैपिटल थाना पुलिस। जुलाई 25 तारिख दिन 11 रे हाजर हेबा पई तंको नोटिस पठा जायछि। एसपी जोन 1 को पाखरे हाजर हेबांको तंको निर्देश दिया जायछि। तबे मुख्यमंत्री को कार्यालयरु दुईटी गुरुत्वपूर्ण तदंत कमिशन फाइल गायब हेबा घटना रे बिजेडी सरकार रे प्रभावशाली ऑफिसर तथा पूर्वतन आईटी सचिव मनोज कुमार मिश्र और पूर्वतन मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रमुख सचिव राजेश कुमार वर्मा को नोटिस जारी करा जायतिला। उल्लेखयोग्य 2008 मसीहार स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती हत्याकांडर जस्टिस नायडू कमिशन रिपोर्ट और सम हॉस्पिटल अग्निकांडर आरडीसी तदंत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय गायब होइतिबा नै गृह विभाग पक्षरु गत जून मासरे पुलिस रे एफआईआर दिया जायतिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर काया विस्तार कलानी कोरोना गोटेपटे गोटे राज्य को करुछि लंच। ओडिशा रे 3 आक्रांत चिंतारे स्वास्थ्य विभाग कोड़ी तांडव रचिलानी कोरोना। भारत रे दिनकु दिन कलानी काया विस्तार। आंध्र प्रदेश रे 4 जनकर मृत्यु होबा सह अनेक संक्रमण होबा परे एबे राज्य पार होई ओडिशा रे भी निजर स्थिति विस्तार करिबारे लागिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार ब्रह्मपुर रे 3 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होबा परे स्वास्थ्य विभाग सतर्क होई परिछि। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार संक्रमितों मध्य 2 जन महिला और जने पुरुष रहिछन्ति। आक्रांत मानक मध्यरु जनक स्वास्थ्य अवस्था नजर रखि तांको ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। अन्य 2 जनकर लक्षण सामान्य थिबारु तमने घरोई संगरोधरे रही चिकित्सा हेउछि। स्वास्थ्य विभाग पक्षरु संक्रमितों संस्पर्श रे आसिथिबा व्यक्तिक चिन्हट और आवश्यक स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया जारी रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पेट्रोल परे एबे डीजेल रो पारी आरंभ हेबो बायोडीजेल। पेट्रोल रे इथेनॉल मिश्रण को नै सारा देश रे बेस हंगामा चलिछि। एही पेट्रोल जोगु सेमानक गाड़ी खराब होतिबा नै अनेक लोक अभियोग करिसेंति। एले सरकार यहकु प्रत्याहार करिबा नै कोनोसी निष्पत्ति नै नादी। एसबु विरोध एवं अभियोग मध्यरे एबे सरकार पेट्रोल परे मिश्रित डीजेल आनिबाकु मध्य प्रस्तुत करिसेंति। जेपरि बजार को E20 पेट्रोल आसी सारिछि सेहिपरि एबे B5 पद आसीबाकु जाउछि। वास्तव में E20 परे एबे सरकार खूब शीघ्र B5 फुएल आनिबाकु प्रस्तुत करिसेंति। एहा मिश्रित डीजेल हेबो जेपरि पेट्रोल रे 20% एथेनॉल मिसाई E20 पेट्रोल तयारी करा जायछि। सेहिपरि 95% डीजेल रे 5% जैव सामग्री पिसा जाय एही B5 डीजेल प्रस्तुत करा जिवो। इंजिन रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन न करी एहाकु व्यवहार करा जाय परिबो बोली सरकार कहिसेंति। परवर्ती खबर पीएम किसान योजना को नै आसिला बड़ अपडेट। खाता को केबे आसीबो पीएम किसान रो 24तम किस्ती क्यू माने पाइबे आउ क्यू माने पाइबोनी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे सामिल थिबा चाषीको पाई बड़ अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे देश रे कोटी कोटी चाषीको अकाउंट को सीधासख आसुछि आर्थिक सहायता राशि। पीएम किसान रो 24तम किस्ती दीपावली पूर्वरु किंबा दीपावली रे मरिबा नै आशा करा जाउछि। अक्टोबर रो प्रथम सप्ताह रे पीएम किसान रो 24तम किस्ती चाषीको खाता को आसी पारे तने विभिन्न बनमतमर खबर प्रकाश पाइछि। देशर कोटी कोटी चाषीको पीएम किसान योजना रो 23तम किस्ती मरि सारिछि। जून 20 तारिख रे आसीथिला पीएम किसान रो 23तम किस्ती टंका कोटी कोटी चाषीको खाता सीधासख जाइतिला टंका। देशर चाषीको अक्टोबर मासरे ही टंका पठाई परंते केंद्रर नरेंद्र मोदी सरकार कोटी कोटी चाषीको खाता 3000 टंका लेखाय पठाइबे सरकार। परवर्ती खबर बाहुरा यात्रा प्रस्तुति मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बैठक। तुरुखुर यात्रा शेष होबा करिबा नै आलोचना। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार लोकसभा भवन रे आसंता 24 तारिख रे महाप्रभुଙ୍କ बाहुरा यात्रा प्रस्तुति संपर्क रे समीक्षा करी दृढ़ परिचालना और सूचना संचार उपर अधिक गुरुत्व देबाकू अधिकारी मानकू परामर्श दैछन्ति। या सहित मुख्यमंत्री भक्त और श्रद्धालु मानकू प्रशासन और पुलिस रो मार्गदर्शिका पालन करिबाकू निवेदन मध्य बैठक होइतिबा आलोचनारू जणा दैछि जे रथयात्रा ठारू आज पर्यंत महाप्रभुଙ୍କ समस्त नीतिकांति प्रायतः ठीक भाबरे परिचालित होछि। लवण वर्षा प्रकुर पाग गरम और गुड़ीगुड़ी शक्ति अधिकारी और कर्मचारी तथा भक्त मानक सेवा और समर्पण कौनसी मात्रा रे प्रभावित हुई नहीं। सेवायत मानक निष्ठा और समर्पण मनोभाव प्रशंसा करी मुख्यमंत्री सेमानकु धन्यवाद दैछन्ति। महाप्रभुଙ୍କ सेवारे समस्त अधिकारी और कर्मचारी टीम स्पिरिट ने काम करितिबारु मुख्यमंत्री मध्य धन्यवाद दैथिले बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर सीजेपी आंदोलन को नहीं कड़ा निर्देश देले दिल्ली हाईकोर्ट। प्रदर्शनकारी विरोध रे पुलिस रो
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ଶରୀରରେ ପିନ୍ଧିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ। କୋର୍ଟ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସର ଜବାବ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିଚାରପତି ତେଜସ୍ କାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଯନ୍ତରମନ୍ତରରୁ ତନମାଂଚଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ହଟାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କିଛି ବଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଚାଲିଥିବା ଗତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଂସଦ ଭବନରେ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହରେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ପିକର ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନାର ନିୟମ, ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଗ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍। ଗଞ୍ଜାମରେ 7 କଲେଜରେ ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଧୀନରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏନ୍ଇପି 2020 ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବା ବଦଳରେ ଦକ୍ଷ ଓ କର୍ମ ନିପୁଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଏ, ବିଏସସି, ବିକମ୍, ବିବିଏ, ବିଭୋଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 66 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ଚଳିତ ବର୍ଷଠୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଡିପି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ଅଧିକ ରହିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାର 66 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାମୟୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥିତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଲେଜ, ଚିକିଟି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଗୋପାଳପୁର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସହ ଆଉ କେତୋଟି କଲେଜରେ 2026 ଓ 27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯୋଡ଼ି ଚଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ, ପଟିଲା ଏମାନଙ୍କ ନାମ, ସେଇଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଛି। 13ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହାରି ବିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 3,17,10,600 ଜଣ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ କୋଡାଇକୁ ପୁନଃ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ଚୁଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ପରେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୋରିକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ କୁଲି 5,000 ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 68% ଯାଏଁ ବଢିବ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା? ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆସିବାକୁ ପାଖାପାଖି ସମୟ ବର୍ଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ନୂଆ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆଧାର କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଜଏଣ୍ଟ କନସଲଟେଟିଭ ମେସିନାରୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ 3.83 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ହେଲେ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକଳନ ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବେତନ କମିଶନ 2.0ରୁ 2.25 ମଧ୍ୟରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଟିଆରଏଫର ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ,
ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଗୁଳିଚାଳନା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅନନ୍ତନାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାକାର ଲାଲ ଚୌକ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12:35 ସମୟରେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନନ୍ତନାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୀମା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲାଲ ଚୌକର କୋତୱାଲ ଗଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ହଠାତ୍ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଆଇଆର୍ ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନର ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶିଷ ହୁସେନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର E20 ପେଟ୍ରୋଲରେ କମୁଛି ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ। ପ୍ରଥମ ଥର ମାନିଲେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ତଥା 20% ଏଥନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା E10 ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତାର ସମାନ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ତେବେ ଏଥନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ କାରଣରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେବା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବାର କୌଣସି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ E10 ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ମାଇଲେଜ ହ୍ରାସ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 5% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଏଥନଲର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭ୍ୟାସ, ଗାଡ଼ିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଟାୟାର ପ୍ରେସର, ହୁଇଲ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବ୍ୟବହାର ଭଳି ଅନେକ କାରକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଲା ଫେରି ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଟି ଦେବେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ସ୍କୁଟି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏପରି ଚାଲ ଖେଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 16ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2ଟି ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍ମାଣ, ରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସୁଧାର, ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏଆଇ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କିଣିବ ChatGPT+ ଓ ଗୁଗୁଲ AI ପ୍ରୋ। ଅଧିକ କ୍ଲାଉଡ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଉନ୍ନତ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଏଆଇ ସେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲୋଡ଼ିଲା ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା, ଅନଲାଇନ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ଆଧୁନିକ ଓ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ ChatGPT+, ଗୁଗୁଲ AI ପ୍ରୋ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ୱାନ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜିଟାଲ ସେବା କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲିଖି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ଆର୍ଟକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗର ମତରେ ChatGPT+ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପତ୍ର, ରିପୋର୍ଟ, ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣିପୁରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବିପୁଳ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ, 42 ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମଣିପୁରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନିଷିଦ୍ଧ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ KCP PWGର 46 ଜଣ ସକ୍ରିୟ କ୍ୟାଡର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଇମ୍ଫାଲର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଖରୀସ୍ଥିତ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଣିପୁର ଗୃହ ବିଭାଗ ପଟକ ସତ୍ୟ ହୋମକମିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଉଗ୍ରବାଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ୍ମାମ୍ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳିଗୋଳା ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଗ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପାଇଲଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରତିଭାକୁ ମିଳିବ ମଞ୍ଚ। ଭାରତର ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ନାରଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପାଇଲଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସାରା ଦେଶର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ସହଜ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ସହ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ଟିମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା 2.0 ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘର ତାକମକୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସବସିଡି ଏକ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ପୂରଣ ସୁଧ ହାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରେ 33 ସବୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏହି ଯୋଜନା PMAY ସହରୀ 2.0 ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବରକ୍ରେତା କିମ୍ବା ବୁଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ EMI ବୋଝକୁ କମ୍ କରି 1,80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରେ ଆୟବର୍ଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପାରିବାରିକ ଆୟ ଅନୁସାରେ 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ସବସିଡି ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ରମା କରାଯାଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ପାରିବେ ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି 1,80,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ରାଶି 5ଟି ସମାନ ବାର୍ଷିକ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯାହା ମୂଳଧନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 36,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ ସବସିଡି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହ ପରି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସହାୟତା ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍କା ପର ନ ରଖିବା ପୂର୍ବ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ନ ହେବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମରମାନଙ୍କର ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି